Today is going to discuss the botany class. Today class, what are the topic we're going to discuss in today classes? That is the unit 9 plant ecology. 9th unit plant ecology, chapter 7th chapter. 7th chapter, there's a lesson name is ecosystem. 7th chapter, the lesson name is ecosystem. Okay. And plant ecology. Ecology is the branch of biology that deals with the relationship of organisms to one another and to their physical surroundings. That is called ecology. So ecology means is a branch of biology deals with the relationship of an organisms. One organism to the other organism, organism's relation and to their physical surroundings. That is called ecology. So it is the 9th unit, 7th chapter. The lesson name is ecosystem. Okay, what is ecosystem? Ecology means branch of biology deals with the relationship of an organisms. Relationship of an organisms, one organism to the other organisms and their physical surroundings. That is called ecology. Okay, what is ecosystem? The same. That is organisms interacting from one organism to the other organisms and their physical environment. That is called ecosystem. That is called ecosystem. So ecosystem is defined as is a biological community of interacting organisms. Okay, interacting between one organism to the other organisms and their physical surroundings, physical environment. That is called ecosystem. So this is the definition of ecology and ecosystem. Okay, next. Is ecosystem. First, the term ecosystem was proposed by A.G. Tansley. A.G. Tansley in the year 1935. This person is the Tansley Images. This person was first proposed the ecosystem in the year 1935, but he states that it is one of the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. So Tansley states that about the ecosystem, it is one of the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. Effect of the environment. Okay. Here, what is the environment? சுற்றுச்சூழல். ஸோ சுற்றுச்சூழலில் உள்ள அனைத்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளின் ஒருங்கிணைப்பதன் விளைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் ஈகோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறார். there is a Tansley. So Tansley was first proposed the state that ecosystem states that it is one of the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. So சுற்றுச்சூழலில் உள்ள அனைத்து உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகளை ஒருங்கிணைப்பதன் விளைவாக அமைந்த ஒரு அமைப்பு தான் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு இவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது கொடுக்குறாரு. யார்? டான்ஸ்லி. இவர் தான் டான்ஸ்லி. நெக்ஸ்ட் ஓடம். Now he is a Odom, is one of the scientists, botanist. He defined the ecosystem as a structural and functional unit of ecology. Ecosystem is defined as the structural and functional unit of ecology. அதாவது ecology தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும், தமிழில் வந்து சூழ்நிலையல். ஸோ சூழ்நிலையலின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அலகு அதான் வந்து ஈகோசிஸ்டம் அப்படிங்கிறார். ஸோ
ஒரு சூழ்நிலையிலோடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அழகு தான் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு ஓடம் சொல்கிறார். ஓடம். ஸோ இந்த இயர் 1962 ஓடம் டிஃபைன்ட் த ஈகோசிஸ்டம். இட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் ஆஃப் ஈகாலஜி. ஓகே, அப்படி சொல்கிறவர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ see structure of ecosystem. Structure of ecosystem. Okay, structure of ecosystem. Okay, first you see two components in the structure of ecosystem. It consists two components. One is abiotic components and the biotic components, living components and non-living components. First you see abiotic components. What is in the abiotic components? There is a non-living components. உயிரற்ற கூறுகள் அனைத்துமே வந்து abiotic components. உயிரில்லாத ஒன்று பூராமே abiotic components. Okay, in these components, what are the factors it include in these components? First you see, it includes climatic factors. First it includes climatic factors. What are the climatic factors? Air, there is a air, there is a water, sunlight, rainfall, temperature and humidity. So all these factors are climatic factors. So these climatic factors are included in the ecosystem process of ecosystem. That is air, there is a water, sunlight, rainfall, temperature and humidity. So these all the factors are climatic factors. These factors it included in the process of ecosystem. And next, edaphic factors. Edaphic factors. What are the edaphic factors? That is soil air, soil water and pH of the soil. Okay, இது எல்லாமே edaphic factorsல வரும். இதையுமே ecosystemல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. And topography, it is called latitude and altitude. That is a latitude and altitude. It is latitude and altitude. And organic components. What are the organic components? Carbohydrates, proteins, lipids and humic substances. Okay, these components also included in the abiotic components in the ecosystem. And inorganic substances like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus. So these types of factors are included in the process of ecosystem. In the process of ecosystem. So main thing, abiotic components play a vital role in any ecosystem, and hence the total inorganic substances present in any ecosystem at a given time is called a standing quality. It's called a standing quality. அதாவது உயிரற்ற கூறுகள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அனைத்து கனிமப் பொருள்களையுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா that is standing quality. Next, biotic components. So these are biotic components. Next, biotic components. Next you see the biotic components. Abiotic components over. Next, biotic components. In the biotic components, it includes all the living organisms like plants, animals, fungi and bacteria. Plants, fungi and bacteria and animals also. So these types of organisms are included in the biotic components. Biotic means living components. உயிருள்ள ஆர்கனிசத்தை எல்லாமே பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் இந்த பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுக்குறது these all the organisms are included in the biotic components. Ecosystems have two components. Mainly ecosystems have two important components in the biotic components, that is autotrophic components and heterotrophic components. Autotrophic and heterotrophic components. So these two types of components are included in the biotic components. First you see autotrophic components. What is meant by autotrophic components? That is, autotrophs means
It is preparing the own food material by the process of photosynthesis. So, preparing the own food material. These types of organisms not depending upon their other organisms for their nutrition. It prepare own food material. So all these organisms are called autotrophic. These all are called autotrophic components. So autotrophs are organisms which can manufacture the organic compounds from simple inorganic components through a process called photosynthesis. So manufacture the organic components. Organic components உருவாக்கும் எதுல இருந்து அப்படின்னா from simple inorganic components. எந்த ப்ராசஸ் மூலமாக அப்படின்னா photosynthesis process, through the process of photosynthesis. In most of the ecosystem, green plants are the autotrophs. Most of the ecosystemல பார்த்தா அப்படின்னா green plants தாவரங்கள் தான் வந்து பச்சை தாவரங்கள் தான் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னா autotrophs-ஆ எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ and these plants are also called producers. அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு பேர் தான் producers-னு வச்சுக்கிறாங்க. Okay, there is a producer. So these are autotrophic components. Okay, so the autotrophs are organisms which can manufacture the organic components. It produce the organic components from the simple inorganic components by the process called photosynthesis. So in most of the ecosystem, plant is the autotrophs. So these plants consider the producers. Next we see heterotrophic components. Here those organisms which consume the producer. Some of the organisms which consumes the producers are called consumers. So அந்த தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா consumers அப்படிங்கிறாங்க. There is a producers consume. So some of the organisms which consume the producers are called consumers and can be recognized into macro and micro consumers. அதை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, அதை வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. That is, ஸோ ஒரு ஆர்கனிசத்தை வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் எது வந்துட்டு சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்கிறதோ அது எல்லாமே கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் அண்டு மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ சி த மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். எதெல்லாம் மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, எதெல்லாம் மேக்ரோ கன்சியூமர் எதெல்லாம் மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஹெர்பிவோர்ஸ், கார்னிவோர்ஸ் அண்ட் ஆம்னிவோர்ஸ். ஹெர்பிவோர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம், அதாவது தாவர உண்ணிகள் சொல்கிறோம். தாவர உண்ணிகள். கார்னிவோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஊன் உண்ணிகள். அண்ட் ஆம்னிவோர்ஸ் அனைத்து உண்ணிகள். ஸோ இந்த மூணையுமே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ மேக்ரோ கன்சியூமர். ஸோ மேக்ரோ கன்சியூமர் ரெஃபர்ஸ் டு herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores consists the primary and carnivores the secondary and omnivores the tertiary consumers. Okay, these all are macro consumers. Next, micro consumers. Which one is the micro consumers? Micro consumers are called decomposers. Micro consumers are called decomposer. Decomposer is the சிதைக்கப்படக்கூடியவை. ஸோ எதெல்லாம் அப்படின்னா, the decomposers are organisms that decomposes the dead plants and animals. இறந்த தாவரங்களையும் இறந்த அனிமல்களையும் டீகம்போஸ் பண்ணி டு ரிலீஸ் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் இன்டு த என்விரான்மெண்ட். ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸையும் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸையும் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் டீகம்போசஸ். ஓகே, விச் ஆர் அகெயின் ரீயூஸ்டு பை பிளான்ஸ். அந்த ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸை மறுபடியும் பிளான்ஸ் மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் டீகாம்போஸ். இதுக்கு என்ன செய்றாங்க, மைக்ரோ, தீஸ் ஆல் ஆர் கால்டு மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா, ஆக்டினோமைசிட்ஸ் அண்ட் ஃபங்கை. பாக்டீரியா இஸ் a bacteria, actinomycetes and fungi. So these are the two types of consumers. One is macro consumer and micro consumers. Okay, next one, functions of ecosystem. Functions of ecosystem. What are the functions, main functions of ecosystem? It includes creation of energy, creations of energy, sharing of energy, sharing of energy, and cycling materials between the living and non-living component. Between the living and non-living component. Between the living and non-living
components of an ecosystem. So main function is energy creation. Created some energy, and the created energies are sharing with one another, and it is cycling of materials between the living and non-living components of an ecosystem. So these are the main functions of ecosystem. Okay, next one is main important topic is that is photosynthetically active radiation, PAR. Photosynthetically active radiation, PAR. What is photosynthetic radiation mean? That is the amount of light is available for photosynthesis of the plants is called photosynthetically active radiation. ஒரு பிளான்ட்ஸில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிற போது எவ்வளோ லைட்டு தேவைப்படும் அதை பற்றி படிக்கிறது என்ன? தட் இஸ் கால்டு photosynthetically active radiations. So the amount of light is available for photosynthesis of plants is called photosynthetically active radiation, which is from 400 to 700 nanometer in wavelength. The correct wavelength, it is essential for photosynthesis. This is a correct wavelength for the process of photosynthesis. So it is essential for photosynthesis and plant growth. For plants வந்து பிளான்ட்ஸில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கும் பிளான்ட்ஸ் வந்து வளர்ச்சி அடைவதற்கும் கரெக்டான ஒரு சூட்டபிள் வேவ்லென்த் அப்படின்னா 400 to 7 nanometer. ஸோ இந்த தான் வந்து கரெக்டான வேவ்லென்த். ஸோ இதை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் அது. தெர் இஸ் photosynthetically active radiations. And here PAR is not always constant. Okay, PAR is a photosynthetically active radiation is not always constant because clouds condition, tree saps, air condition and dust particles, seasons also, latitudes and the length of daylight availability. So these are the factors. Okay, these are the factors. So it is not a constant. The 400 to 700 is not a constant. So because it is changes due to these factors: clouds, tree saps, air, dust particles, seasons, latitude, length of the daylight availability. ஸோ இந்த 400 to 700 நேனோமீட்டர் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. இது வந்து கூடவும் செய்யலாம், குறையவும் செய்யலாம். அது எதனால் அப்படின்னா மேகமூட்டமாக இருக்கிற போது சம்டைம்ஸ் லைட் கம்மியாக இருக்கும்போது குறையலாம். ட்ரீ சாட்ஸ் ஏர் அதிகமாக இருக்கும்போது, டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், சீசன் அந்த லேட்டிடியூட்ஸ், லென்த் ஆஃப் டேலைட்டோட லென்த் வந்து லைட்டோட இது வந்து லென்த் வச்சும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா மாறுபடும் என்பது தான் இதோடையது. ஸோ ஜென்ரலி plants absorb more blue and red light for efficient photosynthesis. During photosynthesis, all the plants it absorb blue and red light. அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊதா கலரையும் மற்றும் ரெட் லைட், ஓகே, அண்டு சிவப்பு நிற கதிர்களை மட்டுமே தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா பிளான்ட்ஸு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் டயத்தில் அதிகமாக உள்ளிழுத்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸை நடத்துது. ஓகே, here of the totally 100% of the total sunlight, சூரிய ஒளியில் உள்ள 100% சன்லைட் வந்து லைட் வந்து 34%, 34% that reaches the atmosphere. 100% சன்லைட்டில் 34% வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ரீச் ஆகுது. மறுபடியும் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்டட் பேக் இன்டு தி அட்மாஸ்பியர். 34% லைட் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியருக்கு ரீச் ஆகி மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்டட் ஆகி மறுபடியும் அட்மாஸ்பியருக்கே போயிடுது. அண்ட் மோரோவர் 10% இஸ் ஹெல்டு பை ஓசோன், வாட்டர் வேப்பர்ஸ் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கேஸஸ். 10% வந்து இந்த ஓசோன் லேயர், வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கேஸஸ் இதுக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னா இது வெப்பமடைகிறதுக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னா 10% லைட் அங்கே போயிடுது. And the remaining 56% reaches the earth surface. ஓகே, நம்ம பூமியை வந்து சேர்றது வந்து எப்படின்னா ஒன்லி 56% மட்டும்தான் நம்ம வந்து பூமியை வந்து லைட்டு சேருது. ஓகே, ஸோ 100%ல் 34% வந்து அட்மாஸ்பியரில் பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்டட் ஆகி மறுபடியும் அட்மாஸ்பியருக்கே போயிடுது. அப்போ 10% பார்த்தா அப்படின்னா இட் ஹெல்ட் பை ஓசோன், வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கேஸஸ். இதுக்காக என்ன செய்யணும்னா 10% லைட் வந்து அதுக்கு தேவைப்பட்டு. ஸோ ரிமைனிங் 56% லைட் மட்டுமே பூமியை வந்து சேரும். ஓகே, ஸோ
அவுட் ஆஃப் திஸ் 56 அந்த 56% ஒன்லி 2 to 10% ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி 56%, 2 to 10% லைட்டு தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா சோலார் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்டு பை க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் ஃபார் photosynthesis, while the remaining portion is dissipated as heat. என்ன செய்யுது அப்படின்னா அதுலேயுமே அந்த 56%லையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 56% தான் எர்த்துக்கு லைட்டு கிடைக்குது. அந்த எர்த் சர்ஃபேஸில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த 56%த்தில் பிளான்ட்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா 2 to 10% ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி தான் வந்து க்ரீன் பிளான்ட்ஸு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது. while the remaining பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசிபேட்டட் சிதறடிக்கப்படும் அந்த ஹீட்டாக வந்து என்ன செய்யுது ஹீட்டாக சிதறடிக்கப்பட்டுருது. ஓகே, and PAR is generally expressed in millimoles. PAR is generally expressed in millimoles square meter per second by using silicon photovoltaic detectors. இதை வந்து நம்ம இந்த அளவீடுகள் இந்த 400 to 7 nanometer அப்படிங்கிற அளவிடுதல் எதை வச்சு அளவீடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சிலிக்கான் ஃபோட்டோவோல்டிக் டிடெக்டர்ஸ். அதை அளவிடுறதுக்கு வந்து ஒரு இது இருக்குது. அது வந்து என்ன செய்யணும் சிலிக்கான் ஃபோட்டோவோல்டிக் டிடெக்டர்ஸ் which detect only 400 to 7 nanometer. இந்த நானோமீட்டர் வேவ்லென்த்தை மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ணும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிலிக்கான் ஃபோட்டோவோல்டிக் டிடெக்டர்ஸ் which detects only 400 to 7 nanometer wavelength of light. PAR value ranges from 0 to 3000. அதாவது PAR ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ரேடியேஷனை பார்த்தா அப்படின்னா இதோட ரேஞ்ச் எப்படின்னா 0லேருந்து 3000 வரைக்கும் மில்லிமோல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அட் நைட் டைம் PA இஸ் 0, PAR இஸ் 0. நைட் நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் வந்து 0வாக இருக்கும். டூரிங் சம்மர் சீசன் இன் மிட் டே PAR ஆஃபன் ரீச்சஸ் 2000 to 3000 மில்லிமோல்ஸ். இந்த டயத்தில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா சம்மர் டயத்தில் அது மிட் டேயில் 2000 to 3000 மில்லிமோல்ஸாக இருக்கும் பெர் செகண்டுக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ மாறுபாடு அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து 0 to 3000 வரைக்கும் இதோட இது இருக்கும், வேல்யூஸ் வந்து ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதான் வந்து ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறோம். ஸோ அதாவது டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க நார்மல் டெம்பரேச்சர், அதாவது ஒரு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பிளான்ட்ஸுக்கு நடக்குது அப்படின்னா அது கரெக்டான வேவ்லென்த் அப்படின்னா 400 to 700 நோனாமீட்டர் தான். இதுதான் கரெக்டான அளவு நோனாமீட்டர் வேவ்லென்த்து. இந்த வேவ்லென்த்து தான் பிளான்ட்ஸ் பயன்படுத்தினா செய்யும் அப்படின்னா பிளான்ட்ஸோட க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும். சப்போஸ் 400 to 700 இதை காட்டிலும் கூட போயிடுச்சு, 800க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ என்ன செய்யும் ஸ்டாப் ஆகும். 400 கீழே வந்தாலுமே வேவ்லென்த் லைட் வேவ்லென்த் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அப்போ என்ன செய்யும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டிலே ஆகும். ஸோ இதை ரீச்சஸ் பண்ணுறது தான் நினச்சிருக்காங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 100% 34% அட்மாஸ்பியருக்கு வந்து மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் டு த அட்மாஸ்பியர். 10% எதுக்காக ஒன்று ஓசன் லேயர், வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் கேஸஸ் எதுக்காக பயன்படுறது. 56% லைட் மட்டுமே தான் எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு வரும். Okay, so remaining 56%, only 2 to 10% of solar energy only used by the green plants for photosynthesis. The remaining gases, okay, remaining 46% of light is dissipated as a heat. என்ன செஞ்சிருது ஹீட்டாக வந்து சிதறடிக்கப்படுகிறது. ஸோ அதுதான் அதை கால்குலேட் பண்ணுறது 400 to 7 nanometer வேவ்லென்த்தை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தெரி சிலிக்கான் ஃபோட்டோவோல்டிக் டிடெக்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க. இது ஒன்லி டிடெக்ட் பை 400 to 7 nanometer. இதை மட்டும் தான் அளவீடு பண்ணும். வித் இந்த 2000 to 3000 இதெல்லாம் வந்து அளவீடு பண்ண முடியாது அப்படின்னா இது ஒன்லி வேவ்லென்த் ஃபார் 400 to 700 nanometer. Okay, next it is productivity of an ecosystem. What is the productivity of an ecosystem? What is into productivity? Here the rate of biomass protection, when per unit area in a unit time, is called a productivity. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அலகு காலத்தில் அல்லது ஒரு அலகு பரப்பில் யூனிட் ஏரியா, ஒரு அலகு பரப்பில் அல்லது ஒரு அலகு காலத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் உயிரித்திரள் வீதமே. உயிரித்திரள் பயோமாஸ்னது உயிரித்திரள். ஸோ அந்த வீதத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ the rate of biomass protection per unit area in a unit time is called productivity.
So this is called productivity. It is classified into three types. One is primary productivity, secondary productivity, and community productivity. So this productivity is classified into three important types: primary, secondary, and community productivity. First you see primary productivity. Which one is the primary productivity? That is the chemical energy or organic matter generated by autotrophs. Chemical energy is generated by autotrophs. Autotrophs means that is preparing the own food material with the process of photosynthesis. During the process of photosynthesis and hemosynthesis is called primary productivity. எதெல்லாம் வந்து primary productivity அப்படிங்கணும் அப்படின்னா that is முதல்நிலை, அதாவது முதல்நிலை உற்பத்தி ஆற்றல். அதாவது இதில் எது முதல்நிலை? primary productivityனாவே it is called முதல்நிலை உற்பத்தி திறன் கொண்டவை எதுங்கிறோம். So the chemical energy are generated by autotrophs during the process of photosynthesis and hemosynthesis. What is hemosynthesis? அதாவது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யுது அப்படின்னா புத்தான உணவுப் பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான். ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸை பயன்படுத்தி உணவுப் பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஹீமோசிந்தசிஸ். ஸோ அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் என்னது பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு. இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் ஆல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரம் பாக்டீரியா டு ஹியூமன். இட் இஸ் அ பாக்டீரியா டு ஹியூமன். இது வந்து பாக்டீரியா முதல் மனிதன் வரை உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் கிடைக்கும் ஆற்றல் மூலமாகும். ஓகே சார், பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் வி சி secondary productivity. What is secondary productivity? இரண்டாம் நிலை productivity, இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி திறன் என்ன அப்படின்னா that is the amount of energy stored in the tissues. Amount of energy is stored in the tissues of heterotrophs or consumers is called secondary productivity. Amount of energy stored in the tissues. அதாவது திசுக்களில் வந்து சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றல் எனர்ஜி, திசுக்களில் சேமிக்க வைக்கப்படக்கூடிய எனர்ஜியோட அளவு தான் என்னது செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறோம். ஓகே, அது எதன் மூலமாக? ஹெட்ரோட்ராப்ஸ் மூலமாக. ஹெட்ரோட்ராப்ஸ் மீன்ஸ் these types of organisms it cannot prepare the own food materials, but these types of organisms it depending upon the other organisms for their nutrition. So these types of organisms is stored the energy in the tissue cells. So this is called secondary productivity. So the heterotrophs பார்த்தீங்கன்னாக்கா திசுக்களில் சேமிக்க வைக்கப்படும் ஆற்றல் அளவு தான் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. What is a community productivity? What is meant by community productivity? Here குழும உற்பத்தி திறன். பிரைமரி மீன்ஸ் முதல் நிலை, செகண்டரி இரண்டாம் நிலை, கம்யூனிட்டி ஒரு குழுமமாக எப்படி வந்து உற்பத்தி திறன், குழும உற்பத்தி திறன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ ஹியர் த ரேட் ஆஃப் நெட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் பை அ குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் இஸ் நோன் அஸ் கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதாவது ஹியர் ஸோ த ரேட் ஆஃப் நெட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் தட் இஸ் கால்டு பயோமாஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா பெர் யூனிட் டைம். அதாவது ஒரு அழகு இடத்தில் அல்லது ஒரு காலத்தில் ஒரு தாவர குழுமத்தினால் வந்து உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய அந்த கரிம பொருட்கள் தட் இஸ் கால்டு பயோமாஸ், தட் இஸ் ஆர்கானிக் பயோமாஸ், உயிர்த்திரள் விகிதமே கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அந்த இதானது தட் இஸ் கால்டு கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதாவது ஒரு இடத்தில் பர்டிகுலர் பெர் யூனிட் ஏரியா, ஒரு இடத்தில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு தாவரம் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா குழுமத்தினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நிகர கரிம பொருட்கள் தட் இஸ் கால்டு ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் இஸ் அ பயோமாஸ். அந்த விகிதத்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி. See this diagram. Here primary productivity, the secondary productivity, பார்த்தா net productivity கிடைக்குது. diagrams for primary productivity, this is diagrams for secondary productivity. So these are the three important types of productivity, that is community, secondary and primary productivity. Next topic is concept of trophic level in an ecosystem. Concept of trophic level in an ecosystem. அதாவது சூழ் மண்டலத்தில் ஊட்ட மட்டம் தொடர்பானவற்றை இப்போ படிக்க போகிறோம். ஒரு ஈகோசிஸ்டத்தோடைய டிராஃபிக் லெவல். A traffic level refers to the
position of an organisms in the food chain. The number of traffic level is equal to the number of steps in the food chain. Number of steps in the food chain. Okay, so the traffic level refers to the position of an organisms in the food chain. Food chain உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா, உணவு சங்கிலி. ஸோ அந்த ஃபுட் செயினில் வந்து இந்த உயிரினங்கள் அதாவது ஆர்கனிசம்ஸ் எப்படி அமைந்திருக்கு, அதாவது இடத்தை குறிக்கிறது, அமைந்திருக்கும் இடத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் என்னது traffic level. A traffic level refers to the position of an organism in the food chain. Traffic level means ஒரு ஃபுட் செயின் உணவு சங்கிலியில் ஒரு ஆர்கனிசம்ஸ் எந்த இடத்தை குறிக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் traffic level. Traffic level. Okay. Next time, the green plants in the traffic level. First one is green plants. That is called the producer. Green plants is the producer. These plants occupying the first traffic level. Traffic level வந்து first occupy பண்ணியிருக்கிறது எது அப்படின்னா green plants. That is called the producers. That is called producers. Traffic level வந்து first இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா first traffic level is called producer. That is called plants. Is called plants. And the energy produced by the producer is utilized by the plant eaters. அதாவது ஃபஸ்ட்டு மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ஸ் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், அதை பயன்படுத்தி எனர்ஜி எடுத்துக்கக்கூடிய இது வந்து என்னது ஹெர்பிவோர்ஸ். தே ஆர் கால்டு ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் இட் ஆக்குபை த செகண்ட் டிராஃபிக்கல் லெவல். அதுக்கு என்னது அந்த பிளான்ஸை சாப்பிட்டு எனர்ஜி எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து என்னது செகண்ட் ப்ரைமரி கன்சியூமர்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உற்பத்தி எனர்ஜி உற்பத்தி செய்யக்கூடியது பிளான்ஸ் தான். ஸோ த க்ரீன் பிளான்ஸ் it occupying the first traffic level, so it is called producers. And these plants, the energy is produced by the producer. The energy is produced by plants and the plant eaters, that is called herbivores. That is called herbivores, plant eaters. So they are called primary consumers. The rabbit is the primary consumers. These primary consumers, it occupy the second traffic level. Next, herbivores are eaten by carnivores. These rabbits are eaten by snakes. Rabbits are eaten by snakes. So the herbivores are eaten by carnivores which occupy the third traffic level. So இதை உண்ணி சாப்பிடக்கூடியது வந்து என்னது மூணாவது இடத்துல. That is called secondary consumers or primary carnivores. So the carnivores are eaten by other carnivores which occupy the fourth traffic level. Okay, carnivores are eaten by other carnivores is called என்னது fourth traffic level. இது என்னது fourth traffic level. இந்த ஸ்னேக்கை சாப்பிடக்கூடியது வந்து என்னது ஈகிள். ஸோ இது வந்து செகண்டரி carnivores. இது primary carnivores, இது secondary carnivores. Okay, so they are called tertiary consumers or secondary carnivores. Tertiary consumers are secondary carnivores. So is the concept of traffic level in an ecosystem. So first one is plant is the producer. Plant is the producer and primary consumer. Plants சாப்பிட்டு வாழக்கூடியது வந்து rabbit, இது வந்து primary consumer. இதை சாப்பிடக்கூடியது வந்து snake, secondary consumers. இதை சாப்பிடக்கூடியது eagle, இது வந்து tertiary consumers. So primary carnivores, secondary carnivores are tertiary consumers. So first traffic level is producer. Okay, it occupy the plant occupy the first traffic level. Okay, so it is the main one. Next, some organisms which eat both plants and animals are called omnivores. Crow. Okay, சிலதை பார்த்தா அப்படின்னா some of the organisms which eat both plants and animals. இதெல்லாம் சாப்பிடும் வந்து என்ன பார்த்தா அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும். பிளான்ஸை சாப்பிடாது, ரேபிட்டை சாப்பிடும், ஸ்னேக்கை சாப்பிடும். ஓகே, அண்ட் ஈகிளையும் சாப்பிடக்கூடியது அந்த க்ரோ. It's omnivores. Okay, so are called omnivores. Such organisms may occupy more than one traffic level in the food chain. More than. So these types of organisms, it occupy more than one traffic level in the food chain. உணவு சங்கிலியில் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இதில் வந்து traffic லெவலில் இது ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. Okay, this is the traffic concept of traffic level. Concept of traffic level in the ecosystem. First traffic level T1 traffic level is producer. Second one primary consumer, third one secondary consumer, and fourth one tertiary consumers. So these are the concept of traffic level in an ecosystem.
Okay, next topic is energy flow. Next topic is energy flow. Okay, next energy flow. Energy flow. What is in the energy flow? ஆற்றல் ஓட்டம் அப்படிம்பாங்க. ஆற்றல் ஓட்டம். Here the transfer of energy in an ecosystem between traffic levels can be termed as energy flow. ஒரு டிராஃபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு எப்படி எனர்ஜி கடத்தப்படுது, எவ்வளோ வகையான எனர்ஜி ஒரு டிராஃபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு ஒரு ஆர்கனிசத்துக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத என்னது, திட் இஸ் கால்டு எனர்ஜி ஃப்ளோ. இப்போ லாஸ்ட் இதில் பார்த்தோம் இல்லையா, டிராஃபிக் லெவல் 1, 2, 3 அண்டு 4. ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்ஸை சாப்பிடுது. பிளான்ட்ஸ் சன்லைட்லேருந்து எனர்ஜி எடுத்துக்கிறது. அது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் எடுக்குது, அதுலேருந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ரேபிட் எடுக்குது. ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனர்ஜி இன் அன் ஈகோசிஸ்டம் பிட்வீன் த டிராஃபிக் லெவல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு எனர்ஜி ஃப்ளோ. ஒரு டிராஃபிக்கல் லெவல் இன்னொரு டிராஃபிக்கல் லெவலுக்கு எப்படி எனர்ஜி கடத்தப்படுகிறது, எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி கடத்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் தட் இஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோ. Here the energy obtained from the sun by producers. It obtained the energy from the sun. ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸுங்கிற ஏதாவது சொன்னோம், பிளான்ட்ஸ் எதுலேருந்து தனக்கு தேவையான எனர்ஜி எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா சூரிய ஒளியிலேருந்து எடுத்துக்கிறது. அண்டு தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு கன்சியூமர்ஸ் பை ப்ரொடியூசர்ஸ். ப்ரொடியூசர்ஸ்னால் இது சன்லேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய எனர்ஜியை அப்படியே கன்சியூமர்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. அண்டு கன்சியூமர்ஸுக்கும் டீகம்போசர்ஸுக்கும் த்ரூ தி ஈச் டிராஃபிக்கல் லெவல் 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. So while some amount of energy is dissipated in the form of heat. ஸோ அந்த சூரிய ஒளியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து எனர்ஜியுமே பிளான்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணாது. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்துருந்தோம். only 5 to 10% ஆஃப் சன்லைட் ஒன்லி இட் யூட்டிலைஸ்டு பை பிளான்ட்ஸ் டூரிங் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ அதுலேயுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா 100% என்ன செய்யாது அப்படின்னா எல்லா எனர்ஜியுமே ஒரு டிராஃபிக்கல் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக்கல் லெவலுக்கு அப்படியே எனர்ஜி போயிடாது. அதுலேயும் ஒவ்வொரு டிராஃபிக்கல் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக்கல் லெவலுக்கு போகும்போது எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ த ரிமைனிங் எனர்ஜி என்ன செய்யுது அப்படின்னா சிதறி அடிக்கப்படுகிறது, எப்படி ஹீட் மூலமாக என்ன செய்யுது, சிதைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ எனர்ஜி அப்டைன்டு ஃப்ரம் த சன் பை ப்ரொடியூசர்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் டீகம்போசர்ஸ் த்ரூ தி ஈச் டிராஃபிக்கல் லெவல். ஸோ சம் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் dissipated in the form of heat. Okay. Next one is law of thermodynamics. What is meant by thermodynamics? வெப்ப இயக்கம். So that is called thermodynamics. It is defined as the storage and loss of energy in an ecosystem. Okay, எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் மற்றும் எனர்ஜி இழக்கக்கூடிய ஒரு இதானது ஈகோசிஸ்டம் இழக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் that is called the law of thermodynamics. So thermodynamics states that the storage and the loss of energy in an ecosystem is called thermodynamics. It is mainly two basic law of thermodynamics. One is first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. First we see first law of thermodynamics. Here it states that energy can be transmitted from one system to another in various forms. The first law of thermodynamics என்ன சொல்கிறாங்கன்னா states that எனர்ஜி ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு என்ன செய்யுது அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, அதுவும் இந்த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ எனர்ஜிஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் in the various forms. So here but energy cannot be destroyed or created. Energy cannot be destroyed or created. What is cannot be destroyed or created? எனர்ஜியை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. Okay, energy cannot be destroyed or created, but it can be transformed from one form to another. இது ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. ஆனால் எனர்ஜி என்ன செய்யலாம், it can be transformed from one form to another. ஆனால் ஒரு ஆற்றலை என்ன செய்யலாம், மற்றொரு ஆற்றலாக மாற்ற முடியும். ஒரு எனர்ஜியை மற்றொரு எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் energy can be transmitted from one system to another system in the various forms. ஒரு டிராஃபிக்கல் லெவல்லேருந்து ஒரு எனர்ஜியை ஒரு டிராஃபிக்கல் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக்கல் லெவலுக்கு எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம். அது வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஆனால் எனர்ஜி cannot be destroyed or created.
ஒரு எனர்ஜியை வந்து ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. ஆனால் பட் எனர்ஜி கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு another. ஓகே, அந்த வகையான ஒரு எனர்ஜியை வந்து மற்றொரு வகை எனர்ஜியாக மாற்ற முடியும். ஓகே, that is called the first law of thermodynamics. Example, you see the example. In photosynthesis, the product of starch is formed by the combination of reactants chlorophyll, water and carbon dioxide. அதாவது ஒன்று ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எக்ஸாம்பிள், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ச் உருவாக்கப்படுது. இஸ் ஃபார்ம்டு பை தி, அது எதனால் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ஒரு 3 ரியாக்டன்ஸு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஸ்டார்ச்சுங்கிற உணவுப் பொருளை வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக பிளான்ட்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. அது எதுனா குளோரோஃபில், வாட்டர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ குளோரோஃபில் வந்து பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட்ஸு, அந்த இது என்ன செய்யுது அப்படின்னா வாட்டரையும், சன்லைட்டில் உள்ள வாட்டரையும் கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சர்வ் பண்ணி என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஸ்டார்ச்சுங்கிற உணவுப் பொருளை வந்து பிளான்ட்ஸ் தயாரிக்குது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக. ஓகே, இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள், இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ ஒரு எனர்ஜியை என்ன செய்யாது, ஒரு எனர்ஜியை ஆக்கவோ அழிக்கவும் முடியாது, ஆனால் ஒரு எனர்ஜியை வந்து மற்றொரு எனர்ஜியாக என்ன செய்ய முடியும், மாற்ற முடியுங்கிறது தான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். தி எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஸ்டார்ச் இஸ் அக்வயர்ட் from the external sources, light energy, and so there is no gain or loss in total energy. So the energy stored in the starch is acquired from the external sources, that is light energy, and so there is no gain or loss in the total energy. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ச்சில் சேகரிக்கப்படக்கூடிய அந்த எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்த ஆற்றலில் வந்து என்ன செய்ய, டோட்டல் நோ கெயின் ஆர் நோ லாஸ். அந்த மொத்த எனர்ஜியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு லாபமும் இல்லை, இழப்பும் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஹியர் லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ என்ன செய்ய, லைட் எனர்ஜி வந்து அப்படின்னா செய்யுது கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது, அதான் இந்த இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு another in the various form, but energy cannot destroyed or created, but it can be transformed from one form to another. அதான் இது. Here light energy is converted into chemical energy. ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்மாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6CO2, the plants during the photosynthesis time, green color pigments contain the chlorophyll pigment. These chlorophyll pigment utilize the light energy in that absorb 6 carbon dioxide gases in the atmosphere and 6 water molecules. It gives C6H12O6 glucose molecule and 6 oxygen gas are released. So this light energy is converted into chemical energy, that is a glucose. So this process, this is called the first law of thermodynamics example. Okay, next second law. First law over, next second law of thermodynamics. Now second law states that energy transformation results in the reduction of the free energy of the system. It states that energy transformation, எனர்ஜி கடத்தப்படும் பொழுது அதோடைய முடிவு என்ன அப்படின்னா இந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம். ஒரு சிஸ்டம் இன்னொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு போகும்போது எனர்ஜி ரெடியூஸ் ஆகும், அந்த தான் அது தட் இஸ் கால்டு செகண்டரி ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு ஆற்றல் வந்து மாற்றத்தின் போது அமைப்பில் ஆற்றல் அளவு குறைக்கப்படுகிறது. ஒரு இதுலேருந்து இன்னொருக்கு வந்து மாற்றப்படும் போது, ஒரு எனர்ஜி வந்து இன்னொரு இது டிராஃபிக் லெவலுக்கு மாற்றப்படும் போது அவருடைய எனர்ஜி குறைக்கப்படுகிறது என்பது தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸோட டெஃபினிஷன். Here, as energy is transferred from one organism to another in the form of food, உணவு வடிவத்தில் வந்து ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு ஆர்கனிசத்துலேருந்து இன்னொரு ஆர்கனிசத்துக்கு எனர்ஜியை கடத்தும் போது a portion of it stored as in the energy living tissues, whereas large part of energy is dissipated as heat through respiration. The transfer of energy is irreversible. Transfer of energy is irreversible. Here what is the meaning? Here இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா உணவு வடிவத்தில் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஃபுட், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, அதாவது ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு உயிரினத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு
ஃபுட் ஃபார்மேஷனில் கடத்தப்படும் பொழுது எனர்ஜியில் வந்து ஒரு பகுதி என்ன செய்யுது அப்படின்னா உயிர் திசுவில் சேகரிக்கப்படுகிறது. எனர்ஜி இந்த லிவிங் டிஷ்யூஸஸ் சேகரிக்கப்படுகிறது. அதே சமயம் பார்த்தா அப்படின்னா அதிகப்படியான ஆற்றல் வந்து பிற செயலின் வாயிலாக வெப்பமாக வெளியேறுது. என்ன செய்யுது? அதிகப்படியான செயல்னால ஆற்றல்னால அதிகப்படியான எனர்ஜி பிற செயலின் வாயிலாக வெப்பமாக சேகரிக்கப்படுகிறது. எனர்ஜி இஸ் டிசிபேட்டட் அஸ் ஹீட் த்ரூ ரெஸ்பிரேஷன். Okay, so here the energy transfer of energy is irreversible. So ஆற்றல் மாற்றம் ஒரு மீளா தன்மையுடைய இயற்கை நிகழ்வாகும். இது வந்து ஒரு என்னது irreversible reactions அப்படிங்கிறாங்க. இது எக்ஸாம்பிள் தான் 10% law. It is called 10% law அப்படிங்கிறாங்க. Okay, 10% law. Example 10% law for second law of thermodynamics. What is a 10% law? Here this law was first proposed by Lindemann in the year 1942. First இந்த law வந்து 10% law வந்து propose பண்ணவர் Lindemann the year 1942. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, it states that during transfer of food energy from one traffic level to other, only about 10% stored at every level, and the rest of them 90% is lost in respiration, decomposition and in the form of heat. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா லின்மேன், ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்லையும், அதாவது ஒரு உணவு வழி ஒரு ஃபுட் செயினில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜியை வந்து ஒரு டிராஃபிக் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு கடத்தப்படும் போது 10% மட்டுமே ஒவ்வொரு ஊட்டமண்டலத்தில் சேமிக்கப்படுதுங்கிறார். 10% எனர்ஜி மட்டுமே ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவல்லையும் சேமிக்கப்படுகிறது. மீத ஆற்றல் 90% இருக்குல்ல, 90% வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பிரேஷன், சுவாசித்தல், சிதைத்தல் போன்றதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யுது, இந்த வடிவத்தில் என்ன செய்யுது அப்படின்னா வெப்பமாக இழக்கப்படுகிறது. இதன் மூலமாக வெப்பமாக இழக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 10% லா அப்படிங்கிற 10% லா. இப்போ எக்ஸாம்பிள் டயக்ராம் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா சன்னில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் 1000 ஜூல்ஸ் இருக்குது. ஆனால் பிளான்ட்ஸ் எவ்வளோ தான் எடுத்துக்கிறது? ஒன்லி 100 ஜூல்ஸ். 10% ஆஃப் எனர்ஜி தான் எங்கே எடுத்துக்கிறது. ரிமைனிங் 90% எனர்ஜி 900 ஜூல்ஸ் எனர்ஜி லாஸ்ட் ஆகிடுது. இதிலிருந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்லேருந்து ஒன்லி 10 ஜூல்ஸ் தான் எனர்ஜி எடுத்துக்கிறது. இதுலேருந்து 90% வெளியே போகுது. 10 ஜூல்ஸில் வந்து 100லேருந்து 10 எடுத்துக்கிறது, 90 வெளியில் போயிடுது. அப்போ இங்கே 10லேருந்து 1 ஜூல் எடுத்துக்கிறது, 9 ஜூல்ஸ் வெளியில் ஏறுது, எனர்ஜி வெளியில் லாஸ்ட் ஆகிடுது. இதுலேருந்து 0.1 எடுத்துக்கிறது, 0.9 எடுத்துக்கிறது. ஸோ இப்போ எனர்ஜிஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஒன் டிராஃபிக்கல் லெவல் டு next traffical level. Only 10% of energies are stored in the each traffic level. ஒவ்வொரு டிராஃபிக்கல் லெவலையும் 10% எனர்ஜி மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணப்படுகிறது. மீதமுள்ள 90% எனர்ஜி வந்து லாஸ்ட் ஆகிறது. எதன் மூலமாக? ரெஸ்பிரேஷன், டீகம்போசிஷன், ஓகே, சுவாசித்தல் மற்றும் சிதைத்தல் மூலமாக அது என்ன செஞ்சிருது அப்படின்னா வெப்பமாக இழக்கப்படுகிறது இந்த ப்ராசஸ். ஸோ ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவலும் 10% எனர்ஜி மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணப்படுகிறது. இதை தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா லின்மேன் 10% லா அப்படின்ட்டுருப்பார். இதை தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க 10% லா அப்படின்ட்டுருப்பார். திஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொபோஸ்ட் பை லின்மேன். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ செகண்ட் லாவுக்கு இது எக்ஸாம்பிள். ஸோ செகண்ட் சொல்லலாம் என்னது? இட் ஸ்டேட்ஸ் தி எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி. இப்போ புரிஞ்சுட்டிங்களா? அதாவது ஒரு டிராஃபிக்கல் லெவல்லேருந்து இன்னொரு டிராஃபிக்கல் லெவல் போகும்போது எனர்ஜி ரெடியூஸ் ஆகுதா? இப்போ இங்கே சன்லைட்லேருந்து பார்த்தா அப்படின்னா 1000 ஜூல்ஸ் பிளான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுது. 1000 ஜூல்ஸில் 100 ஜூல்ஸ் மட்டும் தான் அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்போ டோட்டல் ஜூல்ஸுமே 1000 ஜூல்ஸுமே பிளான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணலை. ஸோ அதான் இது. இட் ஸ்டேட் தட் எனர்ஜிஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ரிசல்ட்ஸ் வித் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம். ஸோ ஃபுல்லாக எடுக்காமல் இதில் 10 ஜூல்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறது, இதுலேருந்து ஒரு 1 ஜூல். ஸோ ஒவ்வொரு டிராஃபிக் லெவலுக்கும் எனர்ஜி கடத்தப்படும் போது எனர்ஜி வந்து ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும். இதான் என்னது? தட் இஸ் கால்டு செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். Okay, thank you students. Today class over and today's assignment. You write first describe the biotic and abiotic components. First question, describe the biotic and abiotic component on 5 mark questions. And next one, functions of ecosystem on 3 mark questions. Very important 3 mark questions. Functions of ecosystem. And a very important thing, 5 mark question is PAR, photosynthetically active radiation. It is important 5 mark questions. PAR. Third question, photosynthetically active radiation.
is a third 5 mark questions. And the next one, law of thermodynamics. Okay, what is the law of thermodynamics, and different types of thermodynamics, different laws, or the two law of thermodynamics, first law and second law of thermodynamics. So these are the 5 mark questions. You study these questions and write the test. Thank you.